Now let us see the electrical wiring system. First, let us see what is mean by electrical wiring. Electrical wiring is the electrical power distribution through the wires in a perfect manner to each and every electrical appliances inside a room or building with better load control. म्हणजे काय? Electrical wiring are nothing but the electrical circuit which distribute the power to each and every appliance in a building. तो लाईट असेल किंवा फॅन असेल किंवा गीझर असेल किंवा हीटर असेल किंवा फ्रीज असेल, हे प्रत्येकाला पॉवर डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी जो सर्किट असतं त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रिकल वायरिंग. नाउ लेट अस सी व्हॉट इज मीन बाय सब सर्किट. सपोज you make the wiring of whole building by a single circuit. सगळ्यांसाठी एकच सर्किट केलं. सगळ्या बिल्डिंगसाठी बेडरूम असतील, बाथरूम असेल, किचन असेल, वरंडा असेल, ह्या सगळ्यांसाठी एकच सर्किट केलं. सो व्हॉट विल बी इट्स मेन ड्रॉबॅक? द मेन डिसएडव्हांटेज ऑफ हॅव्हिंग ए सिंगल सर्किट wiring for whole installation means that if there is a short circuit, कुठंतरी शॉर्ट सर्किट झालं, सपोज वी कन्सिडर देर इज अ सिंगल सर्किट आणि कुठेतरी शॉर्ट सर्किट झालं, दॅट विल ब्लो द फ्यूज. मीन्स देर इज शॉर्ट सर्किट, फ्यूज बर्न आउट, द फ्यूज विल ब्लो अँड सप्लाय विल बी टोटली कट ऑफ. सगळ्या सर्किटचा, सगळ्या बिल्डिंगचा सप्लाय कट ऑफ होईल. नॉट ओनली दॅट, इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉईंट्स, म्हणजे भरपूर लॅम्प्स, भरपूर फॅन्स, भरपूर सॉकेट, फ्रीज, तुमचा हीटर, गिझर, काय अँड सो ऑन, असे भरपूर पॉईंट असतील, तो लार्ज, सो देर विल बी लार्ज वायरिंग इन द मेन डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड अँड दॅट डिक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप. So there will be large voltage drop that decreases the voltage available to the last point. Have you clear the idea? The whole circuit of a particular building should be divided into different parts and that is called sub-circuit. एकदम सोप्या भाषेत म्हणजे एका बेडरूमसाठी एक सबसर्किट, दुसऱ्या बेडरूमसाठी दुसरं सबसर्किट, किचनसाठी वेगळं सबसर्किट, हॉलसाठी वेगळं सबसर्किट. So instead of considering the single circuit for the whole building, we divide into a number of sub-circuits. Suppose there is a problem or there is short circuit in bedroom. फक्त तेवढंच वायरिंग आयसोलेट होईल. बाकीसाठी दुसरं बेडरूम असतील, किचन असेल, वरंडा असेल, हॉल असेल, त्याला सप्लाय कंटिन्यूस मिळत जाईल. If we divide the whole circuit into different sub-circuits, because each sub-circuit will have its own fuse or own circuit breaker, miniature circuit, MCB, miniature circuit breaker. This problem is eliminated by making small sub-circuit of wiring in the building. These small circuits are called sub-circuits. Why sub-circuit is necessary in electrical wiring? When there is a fault in one sub-circuit, that part of such sub-circuit is isolated and the remaining part of the load gets supply. म्हणजे एखाद्या सबसर्किटमध्ये फॉल्ट झाला, फक्त तेवढाच पार्ट आयसोलेट केला जाईल, बाकी सगळ्या सबसर्किटला सप्लाय मिळत जाईल. नॉट ओनली दॅट, देर विल नॉट बी द ड्रॉप इन वोल्टेज. इन केस ऑफ a single circuit, there is a large voltage drop that can be avoided in case of sub-circuit. Less voltage drop due to sub-circuit. The wiring is divided into two sub-circuits called, पहिल्या म्हणायचा light fan sub-circuit and other is called power sub-circuit. So whole wiring can be divided into two sub-circuit. एकाला light fan म्हणायचं, दुसऱ्याला power sub-circuit म्हणायचं. Now light fan कुणाला म्हणायचं? A light fan, a 5 ampere 3-pin socket, load is considered in light fan sub-circuit. म्हणजे असे सगळे पॉईंट्स, कुठल्या पॉईंट्स, द ट्यूबलाईट असेल, बल्ब असेल, फॅन असेल किंवा 5 एम्पियर सॉकेट असेल,
हे सगळे पॉईंट एकत्र करायचे आणि हे कशावर कनेक्ट करायचे? लाईट फॅन सब सर्किट, ह्याला म्हणायचं लाईट फॅन सब सर्किट. ह्यांचं सर्किट वेगळं असेल. एका सब सर्किटमध्ये किती पॉईंट्स घ्यायला पाहिजे? मॅक्झिमम 10 पॉईंट्स, 10 अप्लायन्सेस. इन वन लाईट फॅन सब सर्किट मॅक्झिमम 10 डिफरंट पॉईंट्स आर अलाउड. म्हणजे 2 फॅन असेल, 2 सॉकेट असेल, 4 बल्ब असेल आणि अजून दुसरे 2 काहीतरी डिव्हाइसेस असतील. So maximum 10 points allowed in case of light fan sub-circuit. As for Indian standard rules, the maximum load for a single light fan sub-circuit should not exceed more than 800 watts. Not only points, we have to see also the wattage also. Eka light fan sub-circuit चे wattage maximum 800 watts किंवा maximum 10 points. There are minimum 2 sub-circuit is kept in the residential housing. Therefore, if there is a fault in one sub-circuit, other sub-circuit does not affected and load gets supplied through other sub-circuit. म्हणजे समजा आपलं एक छोटंसं घर असेल, त्याच्यामध्ये 5-7च पॉईंट असेल, तरीसुद्धा वी हॅव टू डिवाइड द होल ॲटलिस्ट इंटू 2 सब-सर्किट. एक छोटं घर असेल, तिथंसुद्धा कमीत कमी 2 सब-सर्किट असायला पाहिजे. म्हणजे एखाद्या सबसर्किटमध्ये काहीतरी फॉल्ट झाला तर दुसऱ्या सबसर्किटमध्ये सप्लाय मिळत जाईल. Now second sub-circuit called power sub-circuit. The 15 ampere 3-pin socket load is calculated in the power sub-circuit. म्हणजे पॉवर सब-सर्किट कुणाला म्हणायचं? ज्याच्यामध्ये 15 एम्पियरचे सॉकेट असतील. हे सॉकेट कशाला लागतात? दॅट इन्क्ल्यूड्स फॉर वॉटर हीटर, AC, द फ्रीज, कूलर, ओव्हन, हीटर, गीझर, हे सगळे पॉईंट आहे. दीज पॉईंट आर कन्सिडर पॉवर पॉईंट्स. आणि ह्याच्यासाठी जो तुम्ही प्लग यूज करणार आहे दॅट शुड नॉट बी लेस दॅन 15 एम्पियर. सॉकेट आणि प्लग जो यूज करायचा आहे दॅट शुड नॉट बी लेस दॅन 15 एम्पियर. अशा पॉईंटला म्हणायचं पॉवर पॉईंट्स. आणि असले सगळे डिव्हायसेस, सगळे अप्लायन्सेस वी हॅव टू कनेक्ट इन पॉवर सब-सर्किट. The maximum load per power sub-circuit should not exceed more than 3000 watt or maximum 2 power points allowed. म्हणजे पॉवर सब-सर्किट घेतलं त्यामध्ये मॅक्झिमम लोड किती अलाउड? द लोड शुड नॉट इन्क्रीज मोर दॅन 3000 वॅट्स और पर सब-सर्किट देर शुड नॉट बी मोर दॅन 2 पॉईंट्स. म्हणजे एक पॉवर सब-सर्किट असेल दर विल बी 2 पॉईंट्स किंवा लोड असेल तर मॅक्झिमम 3000 वॅट्स. In case of light fan, maximum 10 points and wattage maximum 800 watts. If the power load exceed above 3000 watts, separate power circuit is taken. Now let's see the types of wiring. As per our syllabus, we are going to study only the following types of wiring system. Pehla PVC casing capping, second PVC/metal conduit wiring, third concealed conduit wiring. Now today let us see the casing capping. The casing capping we are studying only the plastic casing capping. There may be wooden casing capping but that is not available in the market now. Only plastic casing capping is available in the market. Now for plastic casing capping, which are the material required? काय material लागतं? First require the wire. Generally today we are using PVC insulated wires. Previously there is a VIR wire, but now all wires are replaced only by PVC wires. Use minimum 1 square mm copper flexible or standard wire for light fan sub-circuit and minimum 2.5 square mm फ्लेक्झिबल और स्टँडर्ड वायर फॉर पॉवर सबसर्किट. म्हणजे लाईट फॅन सबसर्किटसाठी जो वायरचा क्रॉस सेक्शन पाहिजे तो कमीत कमी किती पाहिजे? 1 square mm. आणि पॉवरसाठी इट शुड बी मिनिमम 2.5. सो फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज द वायर्स. सेकंड वी रिक्वायर केसिंग कॅपिंग. पहिल्यांदा केसिंग इन्क्लोजर.
त्याला अजून एक नाव म्हणतात मार्केटमध्ये बेस पट्टी. सो द बेस पट्टी इज पुट ओव्हर द सरफेस ऑफ वॉल अँड सेलिंग. द बेस पट्टी इज अ हाऊसिंग फॉर वायर्स दॅट हॅज ग्रू विच कॅरी वायर्स. त्याच्यामध्ये चॅनल असतील, त्या चॅनलमध्ये काय असतं, वी कॅन पुट द वायर्स अँड दिस केसिंग इज फिक्स्ड on the surface of walls and ceiling. Different sizes of casing available in the market like half inch, 1 inch, 1.5 inch, or 2 inch, 3 inch, etc. Third, the capping. जो कवर असेल त्या केसिंगवर त्याला म्हणायचं कॅपिंग. कॅपिंग इज बेसिकली कवर दॅट फिट्स ओव्हर द केसिंग अँड वायर्स. केसिंगमध्ये वायर्स असतील, त्याच्यावर जो कव्हरिंग असेल त्याला म्हणायचं कॅपिंग. आणि लास्टली देर मे बी जॉईंट्स इन द केसिंग कॅपिंग. वी हॅव टू पुट दिस जॉईंट सो दॅट वी कॅन कवर ऑल द वायरिंग. नाउ प्रोसिजर फॉर द केसिंग वायरिंग. पहिल्यांदा काय करायचं, मार्क द रूट ऑफ वायरिंग विथ द हेल्प ऑफ लाईन दोरी. लाईन दोरी घेऊन यू हॅव टू मार्क द रूट, जिथे जिथे तुम्ही केसिंग कॅपिंग करायचं रूट मार्क करायचा ऑन सेलिंग अँड वॉल ॲज पर इंडियन स्टँडर्ड रूल्स अँड रिक्वायरमेंट्स. सेकंड, ड्रिल द होल विथ द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन बाय युझिंग 8 नंबर ऑफ बीट. कुठला बीट यूज करायचा, 8 नंबर बीट. आणि वी आर विथ द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन वी आर टू ड्रिल द होल्स ऑन द मार्क द रूट. जो आपण मार्क केलेला असेल त्या रूटवर we have to drill the hole. The distance between the two successive holes may be from 45 to 60. It may be less than that, 30 to 60 centimeters. म्हणजे दोन होलच्या मधलं डिस्टन्स 30 to 60 centimeters. Fix the casing with the help of wooden screw. We have to use wooden type of screw, generally 8 numbers, on the mark root with the help of rubber plugs. इथं प्लस झालेलं आहे, that should be rubber plug. The rubber plug is made from the jute or plastic. Nowadays they are of course available in the plastic material, but previously it is of a jute. These first rubber plugs are inserted into the hole and then will, with the help of the wooden screw, fix the casing on the surface of wall and ceiling. Before tightening screw in the hole, the rubber plug helps to grip and hold the screw tightly. The function of the rubber plug is grip and hold the screw tightly. Now put the insulated wire inside the casing and cover with the help of capping. And put appropriate joints and elbows to cover the casing. So we require certain joints and elbows to cover the whole casing of the wiring. Now advantages of casing capping wiring. पहिलं काय असेल, it is of plastic, so it is a very cheap and easy to install. Is semi-skilled labor or semi-electrician can install casing capping wiring easily. So cheap and easy to install. Fairly durable wiring, ज्याचं लाईफ असेल फेअरली बऱ्यापैकी चांगला आहे. कस्टमायझेशन अँड अल्टरनेशन कॅन बी डन इझिली. जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काहीतरी ॲडिशन करायचं असेल किंवा चेंजेस करायचे असेल, दॅट वी कॅन इझिली डन आफ्टरवर्ड. सेफ फ्रॉम स्मोक, dust, etc. It is wires are covered with the help of casing and capping, therefore it is safe from smoke and dust, etc. Due to plastic casing and capping, no risk of shock. All wires are enclosed inside the casing capping, so there is no risk of shock. Easy for repair and maintenance. समजा काहीतरी फॉल्ट झाला असेल किंवा काही ओपन वायरिंग झालं असेल, जस्ट वी हॅव टू रिमूव्ह द capping and we can repair the wires. Less labor cost. सोपी पद्धत आहे, त्याच्यामध्ये जर लेबर कॉस्टसुद्धा कमी असेल. रिक्वायर्स व्हेरी शॉर्ट ड्युरेशन फॉर इन्स्टॉलेशन. फार कमी वेळेमध्ये ही वायरिंग इन्स्टॉल करता येईल, इन सम डेज. नाउ डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ केसिंग वायरिंग. व्हेरी फ्रॅगाईल, ही फार नाजूक वायरिंग आहे.
कॅन बी इझिली अफेक्टेड बाय शॉर्ट मेकॅनिकल इंजुरी. छोटा जरी त्याच्यावर हॅमरिंग झालं, काहीतरी मेकॅनिकल वार झाला तरी काय होईल, द वायर अँड दिस केसिंग कॅपिंग विल डॅमेज. हेन्स नॉट सुटेबल इन वर्कशॉप अँड इंडस्ट्रीज. Not suitable for weather with high humidity and acidic condition, as well as in rainy conditions. जर ही वायरिंग एक्सपोज असेल, तिथं पाऊस पडत असेल तरी इट इज नॉट सुटेबल. जिथं फार मॉइश्चर असेल किंवा फार ॲसिड असेल अशा ठिकाणी सुद्धा इट इज नॉट युजफुल. इन्सेक्ट लाईक टर्माइट्स और अँड्स कॅन डॅमेज केसिंग कॅपिंग. केसिंग कॅपिंगला काही टर्माइट्स किंवा अँड्समुळे सुद्धा डॅमेज होऊ शकेल. इट इज बेसिकली ओपन टाईप ऑफ वायरिंग. नाउ इट इज अ प्लास्टिक. द प्लास्टिक कॅन कॅच फायर इझिली, सो देर इज हाय रिस्क ऑफ फायर.